Hello students, welcome to the biology class. I am your biology lecturer. In the last class we completed the discussion about meiosis and the significance of meiosis. Okay. Today we will discuss about important questions which are coming for examinations. Most important questions I will discuss today. Okay. Before going to start the questions, just see here the difference between meiosis and mitosis. Okay, the difference between the meiosis and mitosis, maybe it will come for 5 marks or the 2 marks. Okay, just understand both are divisions, both are the types of cell divisions, but the mitosis is known as a equational cell division. Meiosis is known as a reductional cell division. By the equational cell division, the daughter cells genetically identical. By the equational cell division, in case of mitosis, it produces genetically identical daughter cells. But in case of meiosis, those daughter cells which are produced, those are genetically different because there is a specialized process takes place, that is genetic recombination during the prophase 1. Okay. A next difference is occurrence in all the body cells. Means mitosis is present in case of somatic cells, but meiosis is present or it occurs in the germ cells. Germ cells in the sense gonads during the formation of gametes. Okay. Next. Here in case of mitosis there is no recombination, but in case of meiosis there is a presence of recombination. Okay. Next. The prophase in case of mitosis is smaller or shorter, but in case of meiosis is longer because it consists of 5 other steps: leptotin, zygotin, pectin, diplotin, diakinesis, like that. Okay. But by the mitosis the diploid cells are produced. By meiosis, haploid cells. Okay. These are the few differences between mitosis and meiosis. Now we will discuss about important questions. Please note down all these questions. Please prepare the answer for each and every question. These questions are very important, students. That's why I am making separate video on the questions only. Don't waste your time. Please prepare answer for all the question and send it to me. Okay. These are the 1 marks or 2 marks questions. The first question is related with the cell cycle. What is cell cycle? Cell cycle is defined as a series of changes that occurs in the cell which leads to the cell division of the cell. Okay, the single cell which gives the 2 daughter cell, that is known as a cell cycle. Okay. Again, I am telling students, I am answering only 1 mark or 2 marks question. Just I will give the 5 marks question. Please prepare the answer for all the questions. Okay. I will answer for all 1 marks questions. Okay. Please listen and pause the video and write. Okay. Then next, what is interphase? Interphase is a free phase, or it is a preparatory phase for the mitosis. In this interphase we can see 3 phases: G1, S, G2 phase. Okay. The necessary enzymes, cytoplasm, cell organelles, DNA is duplicate inside the interphase. It is a preparatory phase of the cell cycle. Okay. Then next question is, what is G0 phase? G0 phase is known as a quiescent phase or a inactivate phase. Okay. After mitosis, the cell will take a small gap or small duration. Then again it enters to the G1 phase. That a small gap which is present in between M phase and G1 phase is known as a G0 phase. Okay. Then next,
What is G1 phase? G1 phase is known as a first gap phase or the first preparatory phase. First gap phase or first preparatory phase. It is a preparatory phase for the synthesis phase. Okay. Next question is that one only. What is S phase? S phase is known as a synthesis phase. During this phase, the DNA replication takes place inside the cell. Okay. Then, what is S phase? Okay, already we completed this question. Next question, what is M phase? M phase in the sense mitosis phase. It includes, it's having the 4 different steps like a prophase, metaphase, anaphase and a telophase. Okay, next. What is karyokinesis? Karyokinesis means division of nucleus. It occurs during the mitosis, only the division of nucleus. The genetic material which is present inside the nucleus, it is going to divide. Okay, during cell division. You should mention during the cell division, the division of nucleus takes place. It is known as a karyokinesis. Okay. Next question is, what is cytokinesis? Cytokinesis in the sense division of cytoplasm. After karyokinesis in the cell division. Okay, during the cell division, after karyokinesis, there is a cytokinesis, that is the cytoplasm division. Okay, after karyokinesis, the cytoplasm equally divide and distribute into the daughter cells. It is known as a cytokinesis. Cytokinesis takes place by the formation of cell plate. Okay, next. Write about the location of chromosomes during the metaphase. During the metaphase of mitosis or the meiosis, the location of chromosome is at the equatorial plane or the metaplasic plate. Metaplasic plate andru onde, equatorial plane andru onde, eradu onde. Okay, next. What is metaplasic plate? Metaplasic plate is nothing but the line or the equatorial plane exactly present in the middle of the cell where the chromosomes are arranged during the cell division. Next question. What is kinetochore? Kinetochore andre enu? Kinetochore in the sense it is nothing but the centromere. Kinetochore andra centromere, which is present in the center part of the chromosome where the 2 chromatids are attached. Yelli chromatids attach agtavalla adana ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? Kinetochore or the centromere. Okay. Then next. Next question is, what is pectitin? Pectitin is a stage in the prophase 1 where we can see the crossing over of 2 homologous chromosome. Pectitin prophase 1 ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಜೈಗೋಟಿನ್, ಪೆಚಿಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಡೈಕೈನೆಸಿಸ್ ಬರ್ತವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಪೆಚಿಟಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗಿರ್ತದ. Next step is recombination. Exchange of genetic material takes place during the pectitin stage. Okay, next. What is chiasma? In chiasma andre enu? Chiasma is nothing but the X-shaped structure which is formed during the exchange of genetic material between the non-sister chromatids. Okay. Non-sister chromatids exchange ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಾನ್-ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಯಾಸ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್?
genetic recombination which is occurs during the meiosis in the prophase 1, that is the exchange of genetic material which is formed by the pectine. Okay, then why mitosis is called as a equational cell division? ಯಾಕೆ mitosis ನ equational cell division ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because the number of chromosomes in the daughter cells and parental cells remains same after the division also. It is called as the equational division because the number of chromosomes in daughter cells and parental cell remains same. Okay, that. Okay, next 16, question number 16. Why meiosis is called as reductional division? Same question, only same answer but in a opposite manner. Meiosis is called as a reductional division because it number of chromosome reduces, or it reduces the number of chromosome to half of the parental cell. Okay, after cell division the number of chromosome reduces. Parents ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಅದರ ಅರ್ಧ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ 12 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ 12 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ? ಇಕ್ವೇಷನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು. ಯಾವ ಥರ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 12 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 6 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೇರ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ 12 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, 12 ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, 12 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ 6 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮಾತ್ರ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೋದನ್ನ ರಿಡಕ್ಷನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ next question is, what is synapsis? Pairing of two homologous chromosomes is called as a synapsis, which takes place during the prophase 1, that is in the meiosis 1. It's very simple. Synapsis andra the pairing of two homologous chromosomes. Okay, next question. What is diakinesis? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ಸು ಅದೇನು ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪೆಚಿಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್ ಏನದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1. ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, further condensation of the chromosome, nucleoli and nuclear membrane disappears, mitotic spindle fibers starts to form. Okay, then next question. What is crossing over? The genetic recombination during the pectine stage is known as a crossing over process, where two homologous chromosomes exchange their genetic material between themselves is known as a crossing over. ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ DNA ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ ಭಾಳ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1? ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಒಂದು ಸತಿ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ 2 ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂದ 4 ಸೆಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಾರ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1? ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಓನ್ಲಿ 2 ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಸೆಲ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಥರದ್ದೇನೇ ಕ್ವಶನು. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2? ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 2 ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ 4 ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
4 haploid daughter cells are formed after meiosis II. Next question is, ಈ ಥರನೂ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್. ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ನು ಎರಡೆರಡು ಸೆಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್? ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ by the centrioles in case of animal cells, which are very necessary for separation of chromosomes by their action, by contraction process. They separate the homologous chromosomes, the chromosomes which are attached by the spindle fibers. ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫೋಲ್ಡಾಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೋದು ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಹೇಳಾರ ಅಂತ 5 minutes ವಿಡಿಯೋನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಈ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಅಪ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 9 ಇಂದ 21ವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, last question, 22 questions. Okay, next I will show some few 5 marks questions. ಒಂದಿಷ್ಟು 5 marks questions ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 6-7 ಇರ್ಬೋದು. ಅವಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ. Okay, see here, totally 8 5 marks questions I prepared for you students. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಭಾಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಅಂದರೆ ಇವೇ 5 marks ಕ್ವಶನ್ಸು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ವಿತ್ ಅ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್. ನೀವು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಿಯಾಸಿಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗಡೆ. ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಾಗಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು, ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರು, ಇಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನು, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ನೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಲೋಫೇಸ್ವರೆಗೂ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರೋಫೇಸು, ಮೆಟಾಫೇಸು, ಎನಾಫೇಸು, ಟೀಲೋಫೇಸು ವಿತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಓಕೆ, ನೀವು ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗಡೆ. ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುತ್ತದ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಮ್ಬ್ರೇನ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು, ಪೊಸಿಷನ್ ಏನು, ಎಲ್ಲನೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಡ್ರಾ ನೀಟ್ ಲೇಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ನೀವು ಫುಲ್ ನಾನು ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೇಸು G1 ಎಸ್ಸು G2 ಆಮೇಲೆ ಎಮ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಫೇಸು ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು G1 ಅಂದರೆ ಏನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದಲ್ಲ ಆ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೋದು. ನಂಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಯಾವುದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಬರ್ಕೊತೀರಿ ಬುಕ್ ಒಳಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು PDF ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು PDF ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೀನ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವಿಡಿಯೋನ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1, ಮೆಟಾಫೇಸ್ 1, ಟೀಲೋಫೇಸ್ 1, ಎನಾಫೇಸ್ 1 ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ಬರೀ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರಿಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದೇ ಕ್ವಶನನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಳಾರೆ. ಏನು ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1. ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರಿತೀನಿ, ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಜೈಗೋಟಿನ್, ಪೆಚಿಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಥರ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಅಂತ ಕೇಳೋನಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆನೂ ಎಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಜೈಗೋಟಿನ್, ಪೆಚಿಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಡೈಕಂಡಿಸಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಒಳಗಡೆನೂ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಫೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಟೋರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ write down the significance of mitosis. Okay, means while explaining the meiosis, first meiosis ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮೈಟೋಸಿಸ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಈ ಥರ ಸೇಮು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ದು ಏನೇನು ಅದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯಾಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಏನೇನು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಮಿಯಾಸಿಸ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇರೆ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆಫ್ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೊಳಗಡೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿವಿಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಕತ್ತು, ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾನು 5 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಸೊ ಭಾಳ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರೊಳಗಡೆ. ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್, ಮತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದು ಭಾಳ ಟಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ಲೈನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನ್ನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದದ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ. Okay student, after this I will add some photos of this chapter, means related notes ಅನ್ನು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. I will not give any voice for those pages. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೋಬೋದು. ಆದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.